अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे कविमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् पद्मदे स्वयं शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान् विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनोपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्त्या पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जुगदारं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापे नमः। भारतेन च उपब्रह्मजमेधाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां गुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचन शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरे। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतामृतं ददौलोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो भागो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनं। गीतासुगीता कर्तव्या मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मार्जनिस्कृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्मनिर्मणः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि केते शास्त्राण्यशाश्वरिहयन् महिमाश्रयानि। कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणगदा जयकृतजला गान्धारं नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिने कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरादुर्योधनावर्तिनि स्वोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदैकैव प्रतीकेशमे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे प्रदारविन्दाय तवत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकमाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पाराशर्यमचः सरोजमूलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानगकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनैर्पदैर्हरः मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गवदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुमरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धनामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनो नाम एकादशाध्याये 40 श्लोकः। 40 श्लोकः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तमेवं मया प्रमादात् प्रणयेन मनापि यच्चापहासात्तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्क्षमम् तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्।
40-41 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಪಾರಂ ಅದ್ಭುತಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವಿಸ್ಮಯ, ಭಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರತತ್ವ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ ಬಂಧು ಎಂದು, ಸಖ ಎಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನ್ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಬೇಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ನೋಡು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಇವನು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ನೀ ಜಗತ್ ಕಾರಣ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡುಗತ್ತೆ. ಇಂಥವನನ್ನ ನಾನು ಸಖ, ಸೇನೆಯವರು ಉಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ, ನನ್ನ ಡ್ರೈವರು ನೀನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪೂರ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ, ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ತಿರುಪಾವೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶೀರಿ ಎರುಳಾದೆ ಇறைಮಾನಿ ತಾರಾಯಿ ಪರಗಿಯಲೋರೆಂಬ ನಿನ್ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ. ಮುಂದೆ 44ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ, 44ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪರಿಹಾರವನ್ನ, 45ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಪರರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ, ಹೀಗೆ 2 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಾದಿರಾಜನಾಗಿರುವನು, ಇಮಂ ಮಹಿಮಾನಂ ಸರ್ವ ಜಗತ್ಕಾರನಾಗಿ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಂತ ವೀರ್ಯತ್ವ, ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮತ್ವ, ಆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತೋರ್ಬರುವ ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪ್ರಮಾದಾತೆ, ಮೊದಲು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ತಿಳಿದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಸು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲವದೆ ಅನೇಕ ಪೂತನಾಗಿ ದುಷ್ಟರ ಕಥೆಗಳು, ನಮಗೆ ಬಂದ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಮೋಚನ, ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಅತಿಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಪರತ್ವವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆನು. ಆದರೂ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಮಾದಾತೆ, ಪ್ರಮಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯೇನವಾಪಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದಲೂ, ವಾ ಅಪಿ ಎಂಬ ಅವ್ಯಯಗಳಿಂದ ಸಮುಚ್ಚಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಕಾರಣಗಳು ತನ್ನ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೇತುವಾಯಿತು ಅಂತ. ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಅಜಾನತಾಂ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಮಯ ನನ್ನಿಂದ ಸಖೀತಿ ಮತ್ವ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಪರತತ್ವವಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂದು, ಪರತತ್ವವಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು, ಹೇ ಯಾದವ, ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ಪಿತಾಮಹನಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಎಂದು, ಅಥವಾ ಯದುಕುಲಾಂಬೋಧಿಗೆ ಶಶಾಂಕಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಯಾದವ ಸಾರ್ವಭೌಮವಾಗಿ ಇರೋರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇ ಯಾದವ ಎಂದು, ಹೇ ಸಕೇತಿ, ದಾಸ್ಯವೇ ನನಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಾಗ ಸಮಭಾವವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಎಂದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ದೌಷ್ಟ್ಯದಿಂದಲೂ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಗೌರವಾಗಿ ಅನ್ನುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ಹೇ ಸಖ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಖನಾದವನೇನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರೋದು, ಆ ರೀತಿ ಇವನ ಭಾವಿಸಿದ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸಖನೋ ಪ್ರಾಣ ಸಖ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಖ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹಿರಿಯನಾದವನಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗದ್ಯದ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯೈ ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಭಗವದಪಚಾರ, ಭಾಗವತಾಪಚಾರ, ಅಸತ್ಯಾಪಚಾರಾರೂಪ ನಾನಾ ವಿಧಾನಂತಾಪಚಾರ, ಆರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವು, ಅನಾರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯ ನೀನೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಕೃತಾನ ಕ್ರಿಯಮಾಣನ ಕರಿಷಿಮಾಣ್, ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಎಲ್ಲದ್ರು
ಸರ್ವಂ ಅಶೇಷತಃ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಅದೇನೋ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಶು ಕೃತಂ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯಿಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜನ್ಮಾನ ನಮ್ದು. ಕರ್ಮದ ಹೊರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು. ಅದರಿಂದ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವನು ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದೆರಡು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು, ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಸಗೇತಿ, ದಾಸ್ಯವೇ ನನಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಾಗ ಸಮಭಾವವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಎಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ದೌಷ್ಟ್ಯದಿಂದ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಗೌರವವಾಗಿ ಅನ್ನೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಯತ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಸಭಂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಉಕ್ತಂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ತತ್ ಆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಹ ಕ್ಷಾಮಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಚಕ ದೋಷ ಕ್ಷಂತವ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೇರಿಸೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಇದು ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಮಾರ್ಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಕೆಟ್ಟದೇನಿದ್ರು ಅದು ನಂದು, ಒಳ್ಳೆಯದೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ವಿನಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರದಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಂತಹ ಮಾರ್ಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಚಾರ ಆದ್ರೆ ಅಂತ. ಇದು ದೇಶಿಕರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವ್ಯೂ, ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ. ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇದು ಅವರ ಹಿರಿಯತನವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೋ ನನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕೇಳುವಂತವರು ಅಥವಾ ಓದುಗರು ಅವರು ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹೊಣೆಗಾರಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಸರಿ ಆ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಅವರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೇನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಕಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಚಿ ವರದರಾಜನಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅಹಮೇವ ಪರತತ್ವಂ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಸ್ಮರಣೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ನಾನು. ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೇಳದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಪ್ಪ. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಸ್ಮರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀ ಬೇಡ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಚಿ ವರದರಾಜನ ಉತ್ತರ. ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯೇನೋ ಬರೆಯೋದು, ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರುವೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಮರಿತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಪ್ರಮಾದಗಳಾಗೋಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಆ ಭಯದಿಂದನೇ ಏನೇನು ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಯಾರ್ಯಾರು ಓದ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೋಗುವಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಾಮಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಈ ಕ್ಷಾಮಯ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಮಾದದಿಂದಲೋ, ಪ್ರಣಯದಿಂದಲೋ, ಪ್ರಣಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಖನಾಗಿ
ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಸಖನಾಗಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಖ ಅಂತ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು, ಅರ್ಜುನ ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ. ದ್ವೇಷಿಸುವುದರೆ ಕಂಸನಂತೆ ದ್ವೇಷಿಸಿ, ಎದ್ರೆ ಕುಳಿತ್ರೆ ಕಂಸನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಂಜಾಣಾನೈ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನದೇ ಚಿಂತೆ, ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನ ಅಂತ. ಭಯದಿಂದ ಆದ್ರೆ ಮಾರೀಚನಿಂದ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಖನಾಗಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಸಖನಾಗಿ, ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ, ಗುಣಗಳ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದು. ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯಲ್ವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವತೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಇವುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವಂತ, ನನ್ನಿಂದ ನಡೆಯುವ ಅಪಚಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ, ಪ್ರಣಯದಿಂದಲೂ ಅರ್ಜುನನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸದೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಅನೇಕ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳುಂಟು, ಒಂದೇ ಎರಡೇ. ಇದೇನೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಧೆ ಆಗಿದೆ, ಪುತ್ರನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ದುಃಖ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮದ ಒಳಗೆ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಶಪಥ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳದ್ನ, ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎರಡು ಘಟನೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಂದ್ರ ಐರಾವತವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕುಂತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಆನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ರಾಜನಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಸಿದ. ಅವನಿಗೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ. ಕುಂತಿಗೆ ದುಃಖ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆನೆಗಳು ಬೇಡ, ಆ ಕ್ಷೀರಂ ಸಮುದ್ರದ ಇದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೀರ ಮಥನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಮಥನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಐರಾವತವನ್ನೇ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಇಂದ ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಐರಾವತ ಬಂದು ಇವನ ಮಾಡಿದ ಬಾಣದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪುರಿಯಾಗಿ ಉದುರೋಯ್ತದ. 2 ಸಲ ಮಾಡ್ದ, 3ನೇ ಸಲ ಆವಾಗೇನು ಅರ್ಜುನ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಇವನು ಮಾಡಿದಂತ ಬಾಣದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಲು ಸೇರಿಸ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಐರಾವತ ಬಂತು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಈ ತರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಇದರಿಂದ, ಇದು ನಮಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದೇನೆ ಬರೀ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮ ತಿನ್ನುವುದಾದ ಆತ್ಮವನೇ ಮನ್ನಣೆಯದ ನಾನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮರೆತು ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕ್ಲೇಶಗಳು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಎರಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೀಲಾ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ರವರ ಪಾದದ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಲೀಲಾ ಸಾರಥ್ಯ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೇಯ ಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇವುಗಳಿಗೆ. ವಿಪ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ರು ಇವರು. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ವೈದಿಕನ್ ಪಿಳ್ಳೆಗಳೈ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಇದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ, ನೀನೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಈ ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಆಶ್ರಮದ ಗುಡಿಸಲು ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಬಾಣವನ್ನ ಹಾಕಿ ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ 7ನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ
ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವನ್ ಬೊಗಳೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಸಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸದೆ ಇದ್ರೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾನು ಗಾಂಡಿ ಮನೆ ಕೈಗಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ. ಈಗೇನು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇರ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನೆನೆಸಿದ. ಅವನ್ ರಥ ಬಂತು, ಇಬ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು. ಸಾಂತಪನ ಲೋಕ ಅಂತಿದ್ದೇನ ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅವ್ರು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಈ ಕಡೆ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾರಿಂದ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯ. ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಅವನೇನಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ, ಬಿಗ್ ಝೀರೋ ಅವನು. ಕೃಷ್ಣ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಯಾಣ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ದವನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಹೋಗಿ ವಿದುರನಿಗೆ ತಿಳಿಸು, ಅಲ್ಲಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸು. ಅರ್ಜುನ ಬಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಇವರುಗಳನ್ನ, ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ, ಯಾದವರ ಪತ್ನಿಯರು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಬಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಟಾಯ್ತು ಅವನು. ಇವನು ಗಾಂಡಿವ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದಸ್ಯುಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅನೇಕರನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಯಾದವ ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಆ ದಸ್ಯುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಬಿಗ್ ಝೀರೋ, ಖಂಡಿತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಪ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲಿಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶಪಥ, ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಐರಾವತವನ್ನು ತಂದು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ಐರಾವತವನ್ನು ತಂದದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸದೆ ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತ? ಪೌರುಷತ್ವವ, ಅದೃಷ್ಟವ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆನ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅದು ಸಫಲವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಫಲ್ಯತೆ ಮೂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೇಳುದು, ನಾನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನ? ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಮೀ. ನನ್ನಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನಂತೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾಗಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ತುತ್ತತ್ತಿದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ. ವಿವೇಕಶಾಲಿಯಾದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಂತೆ, ಏನು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಳಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಆ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಬರದೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಹೀಗೆ ಹೇ ಅಚ್ಯುತ ಯಸ್ಮಾನ್ನಚ್ಯುತ ಪೂರ್ವಹಂ ಅಚ್ಯುತ ಸ್ಥೇನ ಕರ್ಮಣ ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನ ತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ, ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ. ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ, ವಿಭೀಷಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಮನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಪುತ್ರಾನ್ ಮಿತ್ರು ಬಂಧುನೆ ದಾರಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸು.
ಅವನು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ. ಇವನ್ ನೋಡಿದ್ದೇನು ರಾಮ, ಅವನನ್ನ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನ ತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ವಿಭೀಷಣ ಯಾಕೆ? ಯದಿ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಾವಣನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿತ್ರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸೀತೆ, ಇವನಿಂದನೇ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದವಳು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತೃಣವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ, ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾದವನು ರಾಮ, ಅವನ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಭವ, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋ. ನೀನು ಉಳಿತೀಯ, ನಿನ್ನ ಲಂಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಲಂಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು. ರಾಕ್ಷಸನ ಪತ್ನಿ ಮನುಷ್ಯರು, ಇವರು ಸ್ತ್ರೀಗಳು ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನ ಮಾನುಷ ರಾಕ್ಷಸಿ ಭವಿತುಮರ್ಹಸಿ, ನಿನ್ನ ಇದ್ರವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪತ್ನಿಯರು, ಅವರ ಜೊತೆ ನೀನು ವಿಹರಿಸು, ಸಂತೋಷ ಪಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನ ತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ, ಭಕ್ತರುಗಳ ದಶೆಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಜಾರಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿಯೇ, ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ನಾಶ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನವೇ ಭಕ್ತಂ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಶು, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ, ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ, ಇಂಥ ಅವಸರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕಃ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ, ಅಥವಾ ಸಮಕ್ಷಂ ಇತರರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ, ಅಪಹಾಸಾರ್ಥಂ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅಸತ್ಕೃತೋಸಿಯತೆ ಅವಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಂಬೋಧನೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಯಾವುದು ತದ್ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧ ಸಂಗಮನ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಸಗುಣೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ವಿಶ್ವೋ ಜ್ಞಾನ ದೃಶ್ಯೋಕ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀತನಾಗಿಯೋ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರನಾದವನು, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕರನಾಗಿಯೋ, ಇತರ ರೂಪ ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತ ಕರಣಗಳಿಂದ, ಪ್ರಾಕೃತ ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶರೀರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಆ ಕರಣಗಳಿಂದ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯಂ ಭಗವಂತ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಾಮಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಮೂತ್ರ ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ, ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೂತ್ರ ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಹೇ ಸಾಖ, ಹೇ ಸಖ ಈತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಪ್ರಮೇಯ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದವನು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಗನಾಗಿದ್ದ, ಸಾರಥಿಯಾಗುವಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ, ಸಾರಥಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಬಿಟ್ನೇನು? ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳ ಮೈಯನ್ನ ತೊಳೆದು ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನೇ ಬರೆದಂತ ಲೋಕಾಹ ತದನು ವರ್ತದೆ. ಯತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸಜ್ಜನರು ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನ ಲೋಕ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಧರ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಖ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ದಾಸ್ಯ ಭಾವವೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವವನು ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡಿದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧವಾಯಿತೇ ಎಂದು ಶೋಕಿಸಿ
ಅರ್ಜುನನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಇಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜ ಸಖಾಯ ಮುಂದಕೋಪನಿಷತ್ತು 3:1-2. ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಮೀಚೀನವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ರೆಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸುಪರ್ಣರು, ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ, ಸುಪರ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಯುಜೌ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ನ ಮಾತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮರದ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕೊಂಬೆಗಳು, 2 ಕೊಂಬೆನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿದೆ. ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಳುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ನಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಅನಷ್ಟನ್ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ, ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಸ್ವಾದುಮತ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದರ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದಾಸೀನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿದ್ದ. ಇಬ್ರು ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಖಾಯೌ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸತ್ವ ಸಂಬಂಧವು ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಮ ಮೈತ್ರಿ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರರಾದವನು ಮಿತ್ರನಂತೆ ಭಾವಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ, ದಾಸ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಅರ್ಚನಾ, ವಂದನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವನೇ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಭಾವ. ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ದು ಪೂರ 1200 ಪದ್ಯಗಳು ತಾವು ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ವಿರಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ನಾಯಕಿಗೆ ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೈಯಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಕೈಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ತಾನಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಂತೆ, ಕೈ ಒಳೈ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತಾಗಿದೆ, ಎಂದಿಗಾವುದು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನೆ. ಹೀಗೆ ಉದ್ಗಾರಗಳು. ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಣಯದ ರೋಷ, ಮಡಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತೀನಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಂಬೇಡಿ ಇವನನ್ನ, ಇವನು ಕಳ್ಳ ಸುಳ್ಳ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಪೆರಿಯಾಳ್ವ ತಾವು ಯಶೋದೆ ಆದ್ರು, ಬಾ ನಿನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಣ, ನೀರಾಟಂ, ಪೂಚೂಡಲ್, ಕಾಪಿಡಲ್, ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಭಾವ. ಇವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಅವನು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸತ್ವ ಸಂಬಂಧ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಮ ಮೈತ್ರಿ ಉಳ್ಳವರು. ನರನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಖತ್ವವು ನಿಂದವೇ ವಿನಃ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವೇ ಸರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಇತರ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಭಗವಂತ ಅವನು ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ ಹಿತೈಷಿ. ಹಿತೈಷಿ ಅನ್ನೋನು ಯಾರು? ನಮಗೆ ಹಿತೈಷಿ ಆದವನು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಿತನ್ನೇ ಸದಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸಹೃದಯರು. ಆ ಸುಹೃತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಅಹಂ ಸಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಉದಾರ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮ ಉದಾರಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದನೋ, ಇಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗಿರೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದನೋ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ನಾಮ ದೀರ್ಘವಾದ ಆರೈಸು ಬೇಕು, ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕು, ಮನ್ನಣೆ ಬೇಕು, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು,
ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೋವು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಸಿ ಮಾಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಸು, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳೋದು. ಅಂಥವನು ಕೂಡ ಪರಮ ಉದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇವನ ಹಿರಿಮೆ. ಆರ್ಥೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ. ಆದ್ರೆ ಈ 4 ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು. ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನಿರೋದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅತ್ಯುತ್ತಮಹಂ ಸಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಎಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ, ಈಗ ತಾನು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ ಮಾತು ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ್ದು. ತನಗೂ ಪರತತ್ವವಾದ ರಾಮನಿಗೂ ಸಹ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿ ಭಾವ. ಶೇಷ ಶೇಷಿ, ಶರೀರ ಶರೀರಿ, ಆಧಾರ ಆದೇಯ, ಭರ್ತೃ ಭಾರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ. ಏನು ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಉನಕ್ಕೇ ನಾಮಾಚೆಯೋ ನಾಣ್ಯ ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೆ ಪರೆ ತರುವಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅವನೇ. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಧ್ಯಾನ ಪ್ರತಿಯೋಚನ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಿ. ಆದ್ರೆ ಪತಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಇದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರೋದು, ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿದಂತಹ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದವನನ್ನ ಎಂದಿಗಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೀನೇನು ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ತನಗೆ ಪರಮ ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಿಯ ಸಖ, ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ, ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ, ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ, ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಗತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷೋ ಜನಾರ್ದನ. ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ತಿಳಿತಾನೆ. ಅವನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಆ ಭಾವ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮಗೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿದು ತನಗೆ ಪರಮ ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಿಯ ಸಖ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ ನಿಂದಿವಲ್ಲ. ಅಂತವರನ್ನ ಉದಾರರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಉದಾರ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಹಿಮಾನಂ ಅಜಾನನ್, ಅಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಸಖ ತನಗೆ ಸಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು? ಇವನು ಅಪಚಾರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ್ಗೇನಾದ್ರು ಇದರಿಂದ ಉಂಟು? ನೀವು ಅವನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾವಿಸ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತುಪಟ್ಟವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯೈ ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ವಂ ಅಶೇಷತಃ, ಒಂದು ಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀನು ಪಶ್ಯಾತ್ಮೇ ರೂಪಮೈಶ್ವರ್ಯ, ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ? ನನ್ನ ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೀಯ. ಆಂಡಾಮನ್ ಕಾಣ್ಬೋದೋರ್ ಅರುಳೇನ ಕರುಳಿದೆಯೇ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ வாழ்க்கையை. ನನಗ್ ಬೇಡ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುದ್ದಿ ಬೇಡ, ನಮ್ಮನೆದೇ ಸುದ್ದಿ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ಯಾರು ಹೋದ್ರು, ಏನ್ ಬಂತು, ಏನ್ ಹೋಯ್ತು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಒಂದ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳ್ ಕೃಪೆ ಅದೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಮತ್ವವೇ ನಿಂದ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಿಂದ್ಯ ಆದ್ರೇನೋ, ಇದು ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನೆ. ಇದು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಈ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ? ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು, ನಾವೆಂದಿಗೂ ಭಗವಂತ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕುರುಹಮಿಹ ಉಣರ್ವತ್ತೊಡು ನೋಕಿ ಎಲ್ಲಾಂ ವಿಟ್ಟ ഇരുഹലിരു എന്നും ജ്ഞാനിക്കും അപ്പയനില്ലയേ சிறுக நினைவதோர் பாசமுண்டாம் பின்னும் வீಡಿಲ್ಲ ಈ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನೇ ಭಗವಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ವಿಧವಾದ ಮೋಕ್ಷ: ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಲೂಪ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ. ಸಾರೂಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ರೂಪ. ನಿಮಗೂ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಿರೀಟ, ಇದು ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಹು, ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರ, ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಗಳು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ತರೇನ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಭಗವಂತನ ತರಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಾಗ್ತಾನೋ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ? ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವನ? ಇವನ್ ನೌಶ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಕೂರಿಸಿದೆ, ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಇಂದ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಂದ್ರನಾದ್ರಿಂದ ಆ ಇಂದ್ರನ ಹೆಂಡ್ತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ. ಈ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚುತನ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನದೇ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗ್ ಸ್ವರೂಪ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷತ್ವ ಭಾವ ಬರಬೇಕಾದ. ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿರತಿಶಯವಾಗಿ, ಯಾವ ಈ ಗುಣಗಳ ಏರುಪೇರುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ. ಕೂಡಿತ್ತು ಕೂಡಾಮಯೈ ಕೂಡಿನ. ನಮ್ಮ ಅಟ್ವಾರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2-3 ಪಾಚರಗಳಿವೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪದವ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲಿ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ, ನಾನೇ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಸುತ್ತಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಇದು. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯಡಿಕೆ, ನಮ್ಳು ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್, ನಾವು ಕುರಿಗಳು ಅಂತ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಕವನದಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕುರಿ ಮಂದೆಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯವನು ಕುರುಬ ಇದನ್ನಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆರೆ ದಂಡೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕುರಿನ 2 ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಮುಂದ್ಗೈಯಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ಬಿಸಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿಗಳು ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಕುರಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ. ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೇನೇನೆ, ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡೋದು ಉಂಟಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನಿದ್ರು ಕಿಂಕರರು. ದಾಸ ಭಾವೇನ, ದಾಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜೆಯೇ. ಆ ಸೋಹಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕಥೆನ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 1 ವಾರನೋ 15 ದಿವಸಕ್ಕೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಅದ್ವೈತಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಅಹಂ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನೇ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಕಾರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಾಸೋಹಂ. ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜೆಯ ತಂದ್ರವರು. ಸಹ ಭಗವಂತ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು. ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ದಾಸಃ ಅಹಂ, ದಾಸೋಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಅದ್ವೈತಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತದವರು ದಾಸೋಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಅವರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ,
ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸಕಾರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಸೋಹಂ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ದಾಸೋಹಂ ಆಯ್ತು. ಇವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸದಾ ಸೋಹಂ, ಸದಾ ಸಹ ಅಹಂ, ನಾನು ಸದಾ ಅವನೇ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪುನಃ ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ದಕಾರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ದಾಸ ದಾಸೋಹಂ ಅಂತ. ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದರದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಕಿಂಕರರು, ನಾವೇ ಎಂದಿಗೂ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಗೋದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇದೆಯೋ ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಿಂಕರಾಗಿರುವುದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಇವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇವನು ಕಿಂಕರನೆ. ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಗತ್ತನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತದ್ದು, ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮ. ಅವನದಂತೆ ಕಿರೀಟ ಇದೆ, ಶಂಖಚಕ್ರ ಇದೆ, ಅವನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವನೇ ಭಗವಂತನ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಮ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಪಚಾರ. ಹಾಗೇನೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸಮಾನಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಸಮತ್ವವೇ ನಿಂದ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ನಿಂದ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರಿತಾಪ ಏಕೆ? ಹಾಗೆ ಪರಿತಾಪ ಪಡುವವನ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ಸಹ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹಾಗೆ? ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಯು ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಎರಡು ಉಪಪನ್ನವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಸ್ತು ಅಂತರಗಳಾಗಿ ಭೂತಗಳು ಇದ್ದೇ ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಭಗವಂತ ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ. ಸಮತ್ವ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗನ್ನು ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದೆಲ್ಲ ಇವನು ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆಗಳಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹುಡುಗರಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲನೇ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗೋದಿಲ್ವೇ? ಇರುವನೇ ಒಬ್ಬ, ಅವನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಅವನೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾರು ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿದ್ರು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯ ಪ್ರಾಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸ್ವತ್ವಂ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾಜ್ಞೌ ದ್ವಾವಜೌ ಈಶನೀಶೌ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳು. ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಸುತ್ತೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಂತ ಎರಡು ತರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಒಪ್ಪತಕ್ಕ ಅಗತ್ಯನೋ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಕಡೆ ಇವರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಿಥ್ಯೆ, ಮಾಯೆ. ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮಾಯೆ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೇಲೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ ಬೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ? ತತ್ ತೋಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದದ್ದು ಇದರ ಖಂಡನೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅವರದು ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮದು ನಮಗೆ. ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 41, 42
ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು: ತವಾನಂತ ವೀರ್ಯತ್ವ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮತ್ವ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವ ಸೃಷ್ಟತ್ವಾದಿಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಸೃಷ್ಟತ್ವಾದಿಕೋ ಯೋ ಮಹಿಮಾ ತಾನೀಮಂ ಅಜಾನತ ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾನ್ ಮೋಹಾತ್ ಪ್ರಣಯೇನ ಚಿರಪರಿಚಯೇನ ವಾ ಸಖೇತಿ ಮಮ ವಯಸ್ಯ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇ ಇತಿ ತ್ವಯಿ ಪ್ರಸಭಂ ವಿನಯಾಪೇತಂ ಯದುಕ್ತಂ ಯಚ್ಚ ಪರಿಹಾಸಾರ್ಥಂ ಸರ್ವದೈವ ಸತ್ಕಾರೋರ್ಹಃ ತ್ವಂ ಅಸತ್ಕೃತೋಸಿ ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಷು ಚ ಸಹ ಕೃತೇಷ್ವೇಕಾಂತೆ ವಾ ಸಮಕ್ಷಂ ವಾ ಯದಿ ಸತ್ಕೃತೋಸಿ ಯದ್ ಅಸತ್ಕೃತೋಸಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ತ್ವಾಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಅಹಂ ಕ್ಷಾಮಯೇ. ಅಪ್ರಮೇಯ, ಅದ್ವಿತೀಯ, ಅಪ್ರಥಮ ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅಂಥವ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ? ಆ ಪೃಷ್ಣಿ ಸ್ವಯಂಭು ಇಬ್ರು ಕೂಡ 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನಂಥ ಮಗ ಬೇಕು 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 ಅಂತ 3 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನಂಥವ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತರ್ಲಿ ನಾನು? ನನ್ನಂಥವ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ, ಏನೋ ಒಂದಿದು, ಏನೇನೋ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುತರ್ಕಗಳು ಅದು ಇದು ಮಾಡು. ಇರೋನ ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಹುಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೃಷ್ಣಿ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಹುಟ್ಟದ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಸುತಪ ಮತ್ತೆ ಪೃಷ್ಣಿ ಅವರಿಬ್ರು ದಂಪತಿಗಳು ಕಶ್ಯಪ ಅದಿತಿಯರಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಗನಾಗಿ ವಾಮನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು. 3ನೇ ಸಲಿ ಅದೇ ಕಶ್ಯಪ ಅದಿತಿ ಪೃಷ್ಣಿ ಸ್ವಯಂಭೂನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ವಾಸುದೇವನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ತೋರಿ ಅವನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು, ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ನೀವೇ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಕ್ಕಂಸನ ಭಯ ಇದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಜೆಷನ್ನು ಅವನೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನೆನಪಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಅವನೇ. ಹೀಗೆ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಭಗವಂತ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ ಶಿವನ್ ಕೊಯ್ಲು ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸಮ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸುಮ್ನೆ ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಬರೀ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದೊಂದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಖಯಾಲಿ ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಉದಾರ ಇದಿರೋರು. ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವರು ಇರ್ಲಿ, ಅವರು ಇರ್ಲಿ, ಇವರು ಪುರುಷ, ನನ್ನ ಪತಿನೂ ಪುರುಷ, ಬೇರೆಬ್ರು ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಪುರುಷರೇ ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು, ಇದು ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇನೇನೆ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುದು. ದೇವತಾಂತರಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಮಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಪವಾಡ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಈ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಬರುವಂತವನು ಅವನೇ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಕಾಣೋದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಬೇಕು. ಇದು ಐಕಾಂತ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ. ಏಕಾಂತವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಈ ತಿರುಪತಿಜಿಯರಿಗೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಏಕಾಂತಿಗಳು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಂತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸದಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಡುವಂತ ಏಕಾಂತಿಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿಗತ ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ, ನಿನಗೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾನಿದ್ದು,
ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಂದೇನೆ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ. ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನೇ ಬಯಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದೆ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತಥೋಸಿ ಸರ್ವಃ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಪ್ರಥಮತಃ ಅಜಾನತಾ ಮಹಿಮಾನಂ ತವೇದಂ ಮಯಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದ ಪಾಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣವರ್ಕುಂ ವಿಣ್ಣವರ್ಕುಂ ಮರ್ಯಾದವನ್. ಮಣ್ಣವರು ಇಲ್ಲಿರೋರು, ವಿಣ್ಣವರು ದೇವತೆಗಳು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣು. ಇವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಾದ್ರು. ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 21 ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು. ಅಲ್ಲಿರೋರು ಅಷ್ಟು ಜನನು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣ ಕೊಡಾದವನ್ ಅವನು. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡ, ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗದಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ. ಅಯಾಚಿತಂ ದದ್ಯಾತ್, ಕೇಳದಲೇನೇನೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತದ್ದು. ತಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಿನ್ನ ಅನಂತ ವೀರ್ಯತ್ವ ಏನು, ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮತ್ವವೇನು, ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನ ಶರಕ್ಕೆ ಎದುರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಂಟ? ಮಾರೀಚ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ರುಚಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾನುಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡೋದಾದಾಗ ಸುಬಾಹು ಸತ್ತ. ಮಾರೀಚನನ್ನ ಅನೇಕ ಯೋಜನ ದೂರ ತಗೊಂಡೋಗ ಬಿಸಾಕ್ತು ಆ ಬಾಣ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಯ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಮರದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯಿಂದ ರಾಮ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಭಯದಿಂದಲೇ ಅವನು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾರೀಚನಿಗೆ. ಕಂಸ ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ, ಮಾರೀಚ ಅವನನ್ನ ಭಯದಿಂದಲೇ ಸದಾ ರಾಮನ ಚಿಂತನೆ. ಹೀಗೆ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮತ್ವ, ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವ, ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಕ, ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಾದ. ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಅವುಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಇದು ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಪರ್ವತ, ನದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಒಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಾಭಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಮಾಡಿದ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ. ಅವನಿಗೆ ವೇದವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಥಾ ಪೂರ್ವಮ ಕಲ್ಪಯತ್, ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುವ ಯುಗ ಧರ್ಮದ್ದು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು 4 ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡು. ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯ, ಸ್ಥಾವರ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಮೂಲತಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರು? ಭಗವಂತನು. ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ, ಸತ್ತಃ ಅವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಇವನು ಮಾಡದ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸವ್ಯಸ ಚಿಹ್ನೆ. ನೀನು ಬರೀ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅವರನ್ನ ಸಮರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಣ ಬಿಡು, ಹೆಸರು ತಗೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವನು ಅವನೇ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಮೂಲತಃ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು. ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದರ ಪಾಲನ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದು, ನಿಯಮನ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗುವನು ಅವನೇ. ಯೋ ಮಹಿಮ, ಯಾವ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟೋ ತಾನಿಮಂ, ಅಂತಹ ಇದನ್ನ ಅಜಾನತ, ತಿಳಿಯದಿರುವ, ಮಯ ನನ್ನಿಂದ, ಪ್ರಮಾದಾತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಹಾತೆ, ಭ್ರಮೆಯಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯೇನ ಅಂದರೆ ಚಿರಪರಿಚಯೇನ ವಾ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಚಯದಿಂದಲೂ, ಸಖೇತಿ ಅಂದರೆ ಮಮ ವಯಸ್ಯ ಇತಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇ ವಯಸ್ಯ, ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರದಾನೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಖಾ ಅಂತ ಬೋಧಿಸಿದ್ರೆ
ಮತ್ವ ಭಾವಿಸಿ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಯಾದವ, ಹೇ ಸಖಾ ಇತಿ. ಎಲ್ಲೋ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಯಾದವನೇ, ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನನ್ನ ಡ್ರೈವರೇ ಅಂದಾಗಿ ತ್ವಯಿ ಇಂತಹ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರಸಭಂ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಯಾಪೇತಂ, ವಿನಯ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಯದುಕ್ತಂ ಯಾವುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಮತ್ತು ಯಚ್ಛ ಯಾವ ಪರಿಹಾಸಾರ್ಥಂ ಪರಿಹಾಸಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವದೈವ ಸತ್ಕಾರೋರ್ಹಸ್ತ್ವಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ನೀನು ಅಸತ್ಕೃತೋಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೀಯೋ. ಇವನ್ ಯಾರು? ನಮ್ ಸೋದರತ್ತೆ ಮಗ, ಹಿತ್ತಲ್ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗಾದಿ ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಅವ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ನಮ್ಮೂರ್ನವ್ರೇನೆ, ನಮ್ಮಿದ್ರವ್ರೇನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದವ್ರೆ. ಏನ್ ಅವ್ನು ಕಲ್ತಿರೋದು? ಹಿತ್ತಲು ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವನೇ ಅವನು ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಮಹಾ ಈ ಭಾವಗಳು. ವಿನಯಾಪೇತಂ ಪರಿಹಾಸಾರ್ಥಂ ಸರ್ವದೈವ ಸತ್ಕಾರಾರ್ಥ ತ್ವಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸತ್ಕೃತೋಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೀಯೋ ಸಹ ಕೃತೇಶು ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಶು. ಅನೇಕರು ಎಲೆ ಮರಿಯ ಇದ್ದಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಹೊರಗಿನವರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅವಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಟ ಏನು, ಮಲಗುವುದೇನು, ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದೇನು, ಭೋಜನ ಏನು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏಕಾಂತೇನವ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಏಕಾಂತವಾಗಿರುವಾಗಲಾಗ್ಲಿ ಸಮಕ್ಷಂವ ಇತರರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಯದ್ ಅಸತ್ಕೃತೋಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆ ಎಂಬುದು ಯಾವುದುಂಟೋ ತತ್ಸರ್ವಂ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯನಾದವನು, ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ. ಅಪ್ರಮೇಯ, ಮಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಪ್ರಮೇಯ. ಅವನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ಇಷ್ಟೇನೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಅವನಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಾಕಿಗೆ ನಿಲ್ಲದವನು. ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾತಿ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಕ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ಮಹಾವಿಭೂತಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ತಯೈಕ ಸಿಂಧವೇ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಆಳವಂದ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಭಗವಂತನ ಹೇಗೆ? ಅಪ್ರಮೇಯಂ ತ್ವಾಂ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಹಂ ಮಹಾ ಅಪರಾಧಿಯಾದ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯವಿದ್ದು ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಯಾರನ್ನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಏನು ನ್ಯಾಯವಾದಂತ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಯಾವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಹಾನು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು. ಅವನು ಇವತ್ತೇನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಅವನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ. ಇವ್ರ ದೊಡ್ಡತನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದು ಅತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಅಪಚಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೋದರತ್ತೆ ಮಗನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರ ಅತಿಮಾನುಷ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಪರತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಮೋಹದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇರುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರತತ್ವವನ್ನ ವಸುದೇವನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಾಗ ಆತನು ಶ್ರೀ ನಾರದರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕರ್ಮನಾಶ, ಕರ್ಮಣ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಧಾರೋ ಯಥಾ ಸ್ಯಾನ್ ಅಸ್ತದಚ್ಯುತ. ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಕೆಸರನ್ನು ಕೆಸರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬಹುದೇ ಅಂತ ಕೇಳಲು ಆಗ ನಾರದನಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟೋ ಹಿ ಮರ್ತ್ಯಾನ ಅನಾದರ ಕಾರಣ, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತುವು ತುಂಬಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಭಾವಿಸದೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇದೇನೆ ಗಾದೆ, ಅಹಿತ್ತಲು ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿರೋದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತಂಗುಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭಾವ ಇದೆಯೋ, ಅಯ್ಯ ಇದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಹಿತ್ತಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅದು ಮದ್ದಾಗೋಲ್ಲ. ಅದು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗಿಡ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಣದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಭಾವಿಸದೆ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಲೋಕಗುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಾರದ ಹೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉತ್ತರನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತನಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾರಾಧ್ಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ನಾಶ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ವಸುದೇವ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ವಾಸುದೇವನು ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ವಸುದೇವ ನಾರದರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ. ಹೀಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು, ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಧರ್ಮರಾಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವಳಿಗೊಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಕ್ಷಣಗಳು ಬಂತು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು, ಮತ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೂರ್ವಾಸ ಆದಿತ್ಯ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಇವನು ರಾಜೋಪವಾದಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ದ. ಯಾರು? ದುರ್ಯೋಧನ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೂರ್ವಾಸ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಅವನ ಆದಿತ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹಸ್ರ ಜನನು 10,000 ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಅಂತ 10,000 ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ದೂರ್ವಾಸ ಮಸಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಕೇಳೋ ಬರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ. ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಮಾಡದ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ 10,000 ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅವರಿಂದನೂ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದುರ್ವಾಸ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವನು, ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಕಾರ, ಇವನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅವನು ಊಟ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಶಪಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನ ಇವನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಯಾರೋ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಗುವಂತ ಸ್ವಭಾವ. ಒಳ್ಳೇದೇನಿದ್ರು? ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ದ. ಅವನು ಊಟ ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೂರ್ವಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೋದ್ರು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದಾನವನು? ಎಲ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೋಗಿ. ದೂರ್ವಾಸರು ಬಂದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ರದ್ದು ಭೋಜನ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ದ್ರೌಪದಿ ಊಟನೂ ಆಗೋಗಿದೆ. ಧರ್ಮರಾಜ, ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ಇವಾಗ ಭೋಜನವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜ ಪತ್ನಿ ದ್ರೌಪದಿನ ಕರೆದು, ಅಮ್ಮ ಗೃಹಿಣಿ ನೋಡಮ್ಮ ದೂರ್ವಾಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ, ನೀನು ಅವರನ್ನ ಆಧರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಲ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇವನಾದ್ರೂ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ದ್ರೌಪದಿ ನೋಡಿದ್ಲು, ಏನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನನಗಿದು, ನನ್ನ ಊಟ ಆಗೋಗಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ಲು. ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಮ್ಮ ದ್ರೌಪದಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯವರು ಕೃಷ್ಣೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ದ. ಏನು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸಾಲದು ಅಂತ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನನಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿದಾಯ್ತು, ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ತಗೊಂಬ ನೀನು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವ್ನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ತೃಪ್ತೋಸ್ಮಿ ಅಂದ. ಇವನು ಒಂದಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೃಪ್ತೋಸ್ಮಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ದೂರ್ವಾಸನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓಹೋ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಇವರುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಒಬ್ಬನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮೆಲ್ಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ. ಇನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ. ಬಂದ್ರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಧರ್ಮರಾಜ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು. ಏನು ಧರ್ಮರಾಜ, ಮುಖ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖಿನ್ನವಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕಿರಿಮಿಯನ್ನ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಈ ಶೋಕ ನಿನಗೆ ಬರ್ಬೇಕೆ? ಅವನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅವನೇ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈ ದುಃಖ, ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿನಯರಾಗಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವನ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರವನು ಕಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ನಾಶ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾರದರು ವಸುದೇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಅದು ಕೆಸರಲ್ಲ. ಫಲವನ್ನ ಬಯಸಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬಯಕೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವೆಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗೋದು. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ಕೆಸರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲ, ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾರದರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕರ್ದಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ. ಕರ್ದಮ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಬಂಧನವಾಗುವಂತದ್ದು. ಇದು ಬಂಧನವಾಗುವಂತ ಕರ್ಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ದಮ ಅಂತಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪದನೂ ಇದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಯಂತೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ವಾಸ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಉರ್ದು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುದು. ನರಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರು ಗರೀಯಾನ್
ನ ತ್ವತ್ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಂಥದ್ದು 43ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಇದನ್ನೇನೆ ರಾಮಾನುಜರು ಶರಣಾಗತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ತ್ರಯೋದಿತ ಸ್ಥಾನ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಭಗವತ್ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚನಾಚರಸ್ಯ ತಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯ ನ ತ್ವತ್ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇತ್ಮಾಮಹಮೀಶಮಿದ್ಯಂ ಹಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯುಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾರ್ಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಡುಂ. ಈ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂಹಾರ ನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರೀಪಿಂಚಾಮಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲಪದ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಗೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಗುಜದ್ಗಂಧಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗದಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವ್ಯಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾಂಗ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.